Assalamu alaikum, hurmatli studentlar. Bugun sizlarga o'tadigan temamiz g'ayrisilik yillarında O'zbekistondagi tarixiy ham madaniy rivojlanish deb ataladi. Bunda birinchi so'rovimiz tarixiy qal'alar Buxara, Samarqand, Marg'ilon, Qarshi, Toshkent, Xiva, Shahrisabz qal'alarining yubiley sanalarining xalqaro ko'lamda keng belgilanuvi. Ikkinchi so'rovimiz madaniyat ham ko'rkam-hunar taravining rivojlanuvi, xalqaro ko'rik tanlovlarning o'tkaziluvi, milliy sport turlarining rivojlanuvi. Uchinchi so'rovimiz O'zbekistonda millatlar arasida ham dinlar arasida munosabatlarda turaqlikni ta'minlash bo'yicha mamlakat siyosati degan so'rovlarimizga to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston aymog'i ayrimga sivilizatsiya ham madaniyat o'raylarining biri bo'lib tablanadi. G'ayrisilik yillarida qal'alarimizning yubiley sanalari ham tarixiy ilmiy o'raylarning yubileylari keng turda belgilanib o'tildi. 1997 yili Buxara, Xiva qal'alarining 2500 yillik yubileylari belgilandi. 2002 yilda Termiz qal'asining 2500 yillik yubileyi belgilandi. 2007 yili Shahrisabz qal'asining 2700 yilligi belgilandi. 2003 yili Nukus qal'asining 70 yilligi belgilandi ham qala do'stlik ordeni bilan siyliqlandi. G'ayrisilik natijasida tarixiy qal'alarimizning yubiley sanalarini keng turda belgilanib dasturga aylantirildi. Ya'ni g'ayrisiligimizga qo'lga kiritgandan keyin biz o'zimizning tariximizni qayta tikladik deb aytsak bo'ladi. Ya'ni Toshkent qal'alarining 2200 yilligi, Samarqand qal'alarining yubiley sanalari keng turda belgilab o'tildi. Samarqand, ya'ni Samarqand qal'asi O'zbekistonning eng ayrimli qal'asi hisoblanadi. 2007 yilda Samarqandning 2700 yilligi xalqaro ko'lamda belgilandi. Samarqand qal'asi O'zbekistondagi eng yuqori siyliq Amir Temur ordeni bilan siyliqlandi. So'x jazba direktlarida qal'a Samarqand atimidan belgilangan. Ayrimli Gretsiya tarixchilari bo'lsa Samarqandni Marokanda atimidan atab o'tgan. Samarqand bizning eramizga shekinga 4-asrdan So'x mamlakatining poytaxti bo'lgan. Samarqandning gullab jasnavi dunyoning eng atoqli ham go'zal qal'alarining birini aylanuvi ulug' bobomiz Amir Temur atimi bilan bog'langan. Samarqand Amir Temur saltanatining poytaxti sifatida dunyoga belgili ham mangilik qal'alar qatoridan o'rin oldi. Samarqand juda suluv qal'aga aylanganligi uchun dunyoning ko'rki deb ulug'lanadi. Samarqandda 70 dan ortiq iri tarixiy arxitektural estiliklar bor. Bu estiliklar 2011 yilda xalqaro UNESCO shilkamining qarori bilan dunyo merosi tizimiga kiritildi. Mamlakatimiz g'ayrisilik yillarida O'zbekistonning eng ayrimli qal'asi bo'lgan Samarqandning ko'rinishi juda suluvlandi. Buxara qal'asi O'zbekistonning eng ayrimli navqiron ham belgili qal'alar qatorida turadi. 1997 yilda Buxara qal'asining 2500 yilligi belgilandi. Tarixchi olimlarning fikrincha qal'aning ati Tangrining ko'rki degan ma'nosida anglatadi. Buxoroni bobolarimiz merimchilik qal'asi deb atagan. Buxoro dastlab 9-12 asrlarda, keyin 16-asrdan boshlab mamlakat poytaxti atog'iga ega bo'lgan. Bugungi kunda Buxoro qal'asida 100 dan ortiq tarixiy arxitektural estiliklar saqlanib qolgan. Buxoro arki, hukmdorlar saroyi, Ismoil Samaniy maqbarasi, Minorai Kalon, Mir Arab ham Ulug'bek medresalari so'larning eng atoqlilaridan hisoblanadi. Ayrimli Buxoro hozirgi vaqtda navqiron qal'a bo'lib hisoblanadi. G'ayrisilik yillarida qal'aning ko'rinishi tanib bo'lmas darajada o'zgardi.
Әсіресе 107 гектардан ібарат Бұхара мәдени орайы Өзбекстанның әрбір бұқарасында отан менен мақтаныш сезімін және де күшейтуіне қызмет етеді. 2010 жылда бұл орайда айемді һәм мәңгі Бұхара монументі құрылды. Хиуа қаласы. Хиуа қазіргі Хорезм уалаятындағы қала. Ол жасы Бұхара менен тең. Яғни 1997 жылда Хиуаның 2500 жылдығы белгіленді. Қала шығыстың Дурданасы есептелінеді. Оның 1000 күмбез қаласы атамасы да бар. Хиуа бұл ишан қала алдындағы көрінісі түгелдей сақланып қалған жалғыз қала болғандығы үшін 1967 жылдан бастап қорықхана қала деп тағзым етілген. 1990 жылда дүния мирасы тізіміне кіргізілді. Ғалымдарымыздың пікірінше қаланың аты құмлықтан ібарат жай, қала мәнілерін аңлатады. Хиуа 17 ғасыр басларында Хиуа ханлығының пайтахтына айландырылды. Қаланың бұл аты 1920 жылға шейін давам етті. Хиуаның түптік дөңгелек атрапы сулы хандектіне орап алынған еді. Қалаға арнаулы құрылған көпір арқылы кірілген. Бұл көпір, яғни сол Хиуа қаласын танытып тұратын көпір вазифасын атқарған. Бұндан басқа қарсы қалаларының юбилей саниелері 2006 жыл 2007 жылғы белгіленді. Терміз қалаларының 2500 жылдықтары белгіленді. Марғұлан қалаларының 2000 жылдық юбилей саниелері 2007 жылдарда белгілеп өтілді. Тәуелсіздік жылдарында мәдени тұрмыстағы түпкілікті өзгерістер жүзіп көрді. Бұл ең басты театр көркемөнерінің алғашқыларында анық сезіле бастады. Жаңа театр имараты құрылып іске түсірілді. 1991 жылы Ферғана, 1993 жылы Хорезмде мемлекеттік қуыршақ театрлары жұмыс бастады. 1994 жылы Қашқадария һәм Наманган уалаят театрлары арқасында қуыршақ театрлар өркендестірілді. 2001 жылы Сурхандария уалаят қуыршақ театры, Өзбек мемлекеттік академиялық драма театры һәм Өзбек академиялық рус драма театрлары 1999 жылы пайтах һәм уалаят театр жәмәғатлеріне жаңа имаратлары құрылды. Республика милли мәдени орайлар 1992 жылдан бастап 10 милли мәдени орай жұмыс алып барды. 138 милли мәдени орайлары қызмет көрсетпекте. 2005 жылдың октябрінде реконструкция ісленген Әлішер Науаи атындағы Өзбекстан мемлекеттік академиялық үлкен театрының ашылу марасымы болып өтті. 1993 жылдың сентябрінде Түркістан сарайы жұмысын бастады. 2009 жылы Өзбекстан халықаралық форумлар сарайы, 2011 жылы симпозиумлар сарайы һәм Әлішер Науаи атындағы Өзбекстан милли кітапханасынан ібарат ағартушылық орайы. 2014 жылы Ферғана уалаятында театр, концерт сарайы сияқты манауият орындары ашылды. Өзбекстан Республикасы бірінші президентінің Өзбекстан театр көркемөнерін рауажландыру хақындағы фарманына муафиқ рухи ағартушылық реформаларда театр істерінің белсенді қатынасуын тәмінлеу, милли қадіриетлары үгіт насихат етуші көркем сахна шығармаларын жарату сияқты мақсатларда Өзбек театр дөретуші өндірістік бірлеспесі шөлкемлестірілді. 2017 жылы Өзбек театр бірлеспесі сапастырылып, оның функциялары Мәдениет министрлігіне өткерілді. Пайтахтымыздағы республика театрлары қатарында уалаят жәмәғатлері де халықаралық мәдени мünәсәбәтлерде қатынасып келмекте. Бұнда Өзбекстан жастар театры, Илхан театры һәм Қашқадариядағы ескі мешіт театр студиясы белсенділік көрсетті. 2018 жылы Қорғану министрлігі жанындағы әскери театр студиясы Туран өркендестірілді.
2017 жылы театр көркем өнері саласында кең реформалар әмелге асырылды. Мамлекеттегі бар 37 театр қызметін тәмелеу үшін 2017 жылдың өзінде мемлекет бюджетінен 81 миллиард теңгеден астам қаражат ажыратылды. Тәуелсіздік жылдарында музыка көркем өнерінде түпкілікті бұрылыс әмелге асырылды. 1992 жылы көрік таңдаулар өткерілді. Мәселен, Ташкент қаласында милли музыка атқарушыларының әсерлерге теңестірілетін намалар, мәңгі хавазлар, Хорезм уалаятында фольклор жәмәәтлерінің, Қоқан қаласында қызықшылар һәм масқарапазлардың, Ташкент қаласында эстрада атқарушыларының көрік таңдаулары өткерілді. 1996 жылы Өзбекнова гастрол концерт бірлестігі шөкеместірілді. Өзбекстан Республикасы президенті фарманымен 1997 жылы Мұқарама Тұрғынбаева атындағы Өзбек рақс милли аяқ ойын бірлестігі һәм Ташкент мемлекеттік милли аяқ ойын һәм хореография жоғары мектебі түзілді. Бұндай көрік таңдауларды көплеп мысал етіп айтып өтсек болады. 2001 жылы Өзбекнова эстрада бірлестігі, милли эстрада көркем өнерін рауажландыру һәм муафиқластыру кеңесі жұмысын бастады. 95 жылы министрлер кабинеті Өзбекстан отаны менің атамасында көрік таңдау өткеру бойынша қарар қабыл етілді. 1996 жылы 27 августта арнаулы фарман қабыл етіліп, онда һәр жылы август айының 3-ші жексенбісі Өзбекстан отаны менің қосық байрам күні деп жарияланды. Министрлер кабинетінің 97 жылдағы қарарыменен һәр 2 жылда бір мәртебе Самарқанд қаласында Шарқ тараналары халықаралық музыка фестивалі өткеріле бастады. Бірінші фестивалда дүнияның 31 мемлекетінен уәкілдер қатынасты. 2015 жылы 10-ші фестивалда 66 мемлекеттен уәкілдер қатынасты. ЮНЕСКО тарапынан жүргізілетін адамзаттың материалдық емес мәдени мирасы тізімінен Шашмахон, Байсун мәдени орталығы, Аския орын алды. 2017 жылы президент қарарыменен Өзбек милли мақам көркем өнері орайы шөкеместірілді. 2018 жылдан бастап Шахрисабз қаласында һәр 2 жылда бір мәртебе халықаралық мақам көркем өнер фестивалын өткеру белгіленді. 1998 жылы мемлекетімізде бірінші рет симфониялық музыка фестивалі өткізілді. Бұл фестивалда дүнияның 20-ға жақын мемлекетлерінен атқарушылар қатынасты. Тәуелсіздік жылдары көркем әдебиетта миллилік, 1000 жылдық тарихи үйретушілік дәстүрлер, ұлыма инсанилық қадіретлар, еркін пікір жүргізу принциптері тікленді. Президентіміздің басылмасы менен бұл ұлы шахсларымызға естелік монументлері орнатылды. Абдулла Арипов, Адил Якубов, Пірімқұл Қадыров үйретушілердің тарихи роман, пьеса һәм гүрімлерінде ұлы ата-бабаларымыз Амир Тимур, Мырза Ұлықбек, Бабур һәм басқалардың образлары ұлыма инсанилық һәм милли қадіретларға сәйкес жаңаша дөретілді. 2010 жылы жастарды қолдап қуаттау мақсатында Өзбекстан жазушылар алқамы жанында иджат фонды шелкеместірілді. Әдебиетқа ітібар 2017-18 жылдарда женеде күшейді. 2017 жылы 12 январда Өзбекстан Республикасы президентінің кітап өнімдерін басып шығару һәм тарқату системасын рауажландыру, кітап оқу һәм кітап құмарлық мәдениетін жоғарылату һәм үгіт-насихат ету бойынша комиссия түзу хақындағы қарары қабыл етілді. Сонымен қатар діни тәрбие һәм спортты қолдап қуатлаушы системаның жаратылуы хақында да айтып өту орынды. Яғни 3 басқышлы спорт ойындары, күрес ойындары, олимпиада, футбол ойындарында өзбекстанлы жастарымыз Өзбекстанды дүния жүзіне танытып келмекте. 1992 жылы Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің 9-ші сессиясында діни тәрбиясы һәм спорт хақында низам қабылдануы һәм оған өзгеріс һәм қосымшалар кіргізіліп, 2015 жылы жаңа редакциясы тасдиқлануы спорт тарауының және де рауажлануына қызмет етті. Мәселен, теннис бойынша Ирада Төлеганова, бокс бойынша Руслан Чагаев, Артур Григорян, Мұхаммад Қадыр Абдуллаевлардың дүния спорт ареналарындағы жеңістері Өзбекстан спортшыларының тәсіліпкі нәтижелері еді.
Мұхаммадқадыр Абдуллаев 2000 жылы Сидней Олимпиадасында алтын медалды қолға кіргізіп, жазғы Олимпия ойындарында алтын медалды қолға кіргізіп, бірінші өзбек спортшысы сипатында тарихта қалды. Республикада жоғары тәжірибелі спортшыларды даярлауға қанегелестірілген 536 балалар, өспірімдер спорт мектептері, 5 Олимпия резервтері колледжлері, 8 республика жоғары спорт шеберлер мектептері қызмет көрсетпекті. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзияев 2017 жылы 10 августта Өзбекстан мемлекеттік дене тәрбиесі институты қызметін және де жетілдіру илажлары хақындағы қарары тастықланды. Республикамызда бір қатар қалаларында спортты рауажландыру бойынша кең көлемдегі илажлар әмелге асырылды. Ташкент қаласында Юнусабад, Джар, Буньяткар, Наманган қаласында Пахлаван, Жизақ қаласында Олимпия резервтері колледжі, спорт комплекстері һәм басқалар осылар қатарынан есептелінеді. 2012 жылда Ташкентте дүние стандартларына толық жауап беретін Буньяткар стадионы пайдалануға тапсырылды. Өзбекстан Республикасы президентінің 2018 жыл марттағы фарманына муафиқ Өзбекстан Республикасы дене тәрбиесі һәм мемлекеттік комитеті шіркемлестірілді. Бүгінгі күнде Өзбекстан жастары дүния жарысларына, олимпиадаларына шығып, өзінің белгілі орынларын иелеп келмекте. Өзбекстан Республикасы Конституциясының 8-ші статьясында Өзбекстан халқын миллетіне қарамастан Өзбекстан Республикасының бұқаралары құрайды деген ахметлі қағида белгілеп қойылған. Бүгінгі күнде елімізде 138 милли мәдени орайлар миллетлер аралық татулық идеясын тұрмысқа енгізбекте. Өзбекстанда миллетлер аралық татулықты және де бекемдеу, Өзбекстанда білімлендіру 7 тілде, телерадио көрсету һәм естірулер 12 тілде, газета һәм журналлар 10-нан артық тілде басып шығарылмақта. Миллетлер аралық қатынастарда жаңа дәуір, яғни президентіміз Шавкат Мирзияевтің басылмасы менен қабылданған 2017-2021 жылдары Өзбекстан Республикасының рауажландырудың 5 тикарғы бағдары бойынша әрекетлер стратегиясында елімізде миллетлер аралық татулықты тәмінлеу мәселелеріне айрықша ітібар қаратылды. Республика байноминал орайының 1992 жылы түзілуі, орай тарихымен әр жыл 2 мәрте тіл байрамы өткеріліп келмеді. Бұлар ЮНЕСКО бас конференциясы 30-ші сессиясында 1992 жылы 21 февральда халықаралық ана тілі күні деп жарияланған һәм 2000 жылдан бастап 195 ағза мемлекетлерде белгіленіп атырған халықаралық ана тілі күні һәмде өзбек тілінде мемлекеттік тіл статусы берілген күн есептелінеді. Осы мұнасабатпен әр жылы дәстүри түрде өзбек тілі бойынша ділуарлық, ораторлық өнері таңдауы өткеріліп келінбекте. Дәстүргі милли мәдени орайлар, яғни республикамыз валаятларында 1989 жылдан бастап бұл миллетлер аралық татулықты тәмінлеуге ітібар қаратылып, Корейс милли орайы, Қазақ милли орайы, еврей, армян милли орайлары шөлкемлестірілді. 1992 жылы 10 милли мәдени орай жұмыс алып барған болса, бүгінгі күнде 138 милли мәдени орайлары қызмет көрсетпекте. Ітібарыңыз үшін рахмет.